الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الآيات. وقد جاءت أحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفسر بعض آيات كتاب الله العزيز، ألا وهي قصة أصحاب الأخدود. عن سهيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم كان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ أكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك قد كان عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله ودعوت الله فشفاك.
قال ربي، أو قال فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فأجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقاه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في فرقور أي سفينة فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. فذهبوا به، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك الملك، فقال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأدرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهكذا من زمان، هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في المؤمنين، الابتلاء والامتحان تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفقنا الله وإياكم للتمسك بالإسلام والسنة.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Dans Surat al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens approximatifs de ces versets: par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne, que périssent les gens de Al-Ukhdud, que périssent, que soient maudits et éloignés de la miséricorde d'Allah les gens de Al-Ukhdud, par le feu plein de combustible. Qui sont ces gens? Des gens d'un peuple passé qui ont creusé des fossés, les ont embrasés, les ont attisés d'un feu ardent et ont contraint les croyants de sortir de leur religion, à sortir de leur religion. Et quiconque ne le fera pas sera brûlé, vif. Allah Azza wa Jalla nous les mentionne ici. Cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient assis face à ce fait, regardaient les croyants brûlés, sans aucune pitié, ils voyaient les croyants brûlés, hommes et femmes, personnes âgées et enfants, même nouveau-nés. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah le puissant, les dignes des louanges. Pour quelle faute ont-ils été brûlés? Quels étaient donc les reproches? Allah nous dit: illa an yu'minu billah, juste parce qu'ils ont cru en Allah. Voici pourquoi est-ce qu'ils ont été brûlés. Parce qu'ils ont reconnu l'unicité du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant un autre que lui, de lever les mains vers un autre que lui, de se prosterner pour autre que lui, de craindre autre que lui, de n'aimer d'un amour adoration autre que lui, de ne placer ses espoirs et de ne compter que sur lui. Pour cela, ils ont été opprimés, assassinés et brûlés vifs. Pas parce qu'ils transgressaient, pas parce qu'ils assassinaient, volaient, opprimaient, non, mais pour leur foi, pour leur religiosité et leur droiture religieuse et comportementale. Puis Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction des sens de ce verset: ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, c'est-à-dire qu'ils les ont brûlés, puis ne se repentent pas, malgré la gravité de leur acte. Allah Azza wa Jal leur laisse la porte du repentir ouverte, bien qu'ils aient brûlé ses alliés, ses bien-aimés. Allah Azza wa Jal ne leur ferme pas la porte du repentir, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Puis Allah Azza wa Jal nous parle à l'opposé des croyants. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui certes qui commence et la refait, c'est-à-dire la création. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Dans ces quelques versets du noble livre d'Allah Azza wa Jal, il y a une grande épreuve qui ont touché les croyants d'un peuple passé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, At-Tirmidhi et autres, selon Suhaib al-Rumi radiallahu anhu, nous a détaillé cette histoire. Il nous dit: jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi: me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune homme pour que je lui enseigne la magie. Il lui envoya un jeune homme sur son chemin vers le sorcier.
le jeune homme rencontra un moine, c'est-à-dire une personne pieuse qui adorait Allah seul d'un culte sincère. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Le jeune homme, ayant entendu les paroles du moine, le rappel d'Allah, l'appel à Allah, son adoration seul d'un culte sincère, ça lui a plu, l'appel au tawhid. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard. Il s'en plaignit au moine qui lui dit: quand tu as peur de la colère du sorcier, dis-lui, j'ai été retenu par ma famille. Et quand tu crains la colère de ta famille, dis-lui, j'ai été retenu par le sorcier. Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens. Le jeune homme dit: aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur, est sur la vérité. Ceci car il mélangeait ces deux connaissances, la science du faux, la sorcellerie et la magie, et la science de la vérité, la connaissance d'Allah Azza wa Jal et son adoration seule d'un culte sincère. Alors, dès lors qu'Allah Azza wa Jal veut le bien pour son serviteur, malgré tout lui facilite et lui aplanit les causes qui le mèneront vers la réussite. Donc il y a une bête énorme qui interdisait le passage aux gens. Le jeune homme dit: aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur. Il prit une pierre et dit: ô Allah, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Il la frappa alors avec la pierre et la tua sur le coup. Les gens eurent ainsi la voie libre. Il vint en informer le moine qui lui dit: mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi. Puis tu es arrivé à ce miracle. Puisque tu es arrivé à ce miracle, et tu vas certainement être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que les invocations de l'enfant étaient exaucées par Allah Azza wa Jalla, et c'est donc un signe de sa piété. Ainsi le moine avec la plus grande modestie reconnut la suprématie de cet enfant, sa piété, sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala, et lui enseigna l'habitude sur les créatures d'Allah. C'est que plus tu es pieux, plus tu es éprouvé dans ta religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ceux qui sont le plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui viennent après, puis leurs successeurs. Si tu es fort dans ta religion, ton épreuve sera forte. Et si tu as des faiblesses, alors elle sera plus faible et amoindrie. Et tu vas certainement être mis à l'épreuve. S'il en est ainsi, ne dis à personne où je suis. Ainsi donc le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance. Et celui qui avait la maladie de la dépigmentation, il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies. L'un des courtisans du roi, qui était aveugle, entendit parler du jeune homme. Il se rendit auprès de lui avec de nombreux cadeaux et lui dit: vois-tu tout ce qui est là? Si tu me guéris, ça t'appartiendra. Le jeune homme lui dit: je ne guéris moi-même personne, mais c'est uniquement Allah le Très-Haut qui guérit. Si tu crois en Allah, je l'invoquerai, je le prierai et il te guérira. Le courtisan crut en Allah et Allah le guérit. Il se rendit chez le roi et s'assit près de lui comme il en avait coutume. Le roi lui demanda: qui donc t'a rendu la vue? Il répondit: mon seigneur et maître. Il lui dit: as-tu un seigneur autre que moi? Comme Pharaon dit auparavant. As-tu un seigneur autre que moi? Le roi lui demanda. Et il répondit: mon seigneur est le tien, Allah. Le roi le jeta alors en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonçât le jeune homme. On fit alors venir le jeune homme et on lui fit la même chose. Ou avant cela, le roi lui dit: mon petit, te voilà arrivé avec ta sorcellerie au niveau de guérir l'aveugle de naissance, celui qui est touché par la dépigmentation et telle autre maladie. Le jeune homme lui dit: je ne guéris personne, mais c'est Allah seul qui guérit. Il le jeta alors en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonçât la cachette du moine. On fit alors venir le moine et on lui dit: renie ta foi. Chose qu'il refusa catégoriquement. On ordonna d'apporter une scie qu'on plaça à la raie, sur la raie de ses cheveux. Et on lui dit: soit tu sors de la religion, soit tu seras fendu et coupé en deux. Il refusa catégoriquement.
on lui coupa ensuite la tête qui tomba en 2 morceaux. On fit alors venir le courtisan du roi et on lui dit: renie ta foi, mais il refusa. On lui plaça alors la scie sur l'arrêt des cheveux, on lui coupa la tête qui tomba en 2 morceaux. On fit ensuite venir le jeune homme et on lui dit: renie ta foi, mais il refusa. Le roi convoqua une partie de ses gardes et leur ordonna en disant: emmenez-le à telle montagne, escaladez-la avec lui. Une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi et dans le cas contraire, jetez-le du haut de la montagne. Ils le prirent, escaladèrent la montagne et le jeune homme invoqua Allah: ô Seigneur, sauve-moi d'eux par ce qui te plaira. La montagne se mit alors à branler. Ils tombèrent dans le vide et lui seul redescendu, sain et sauf de la montagne. Il vint dire au roi: Allah m'a sauvé d'eux. Le roi lui dit: qu'en est-il de tes compagnons? Il dit: Allah m'a sauvé d'eux. Ensuite il envoya une autre délégation avec lui: prenez un bateau ou une barque, une fois au milieu de la mer, jetez-le s'il ne renie pas sa foi. Le jeune homme invoqua Allah: ô Seigneur, sauve-moi d'eux par le moyen qui te plaît. La barque se retourna et il se noyait. Et le jeune homme vint en marchant jusqu'au roi et lui dit: qu'ont fait tes compagnons? Il lui dit: Allah m'a sauvé d'eux. Et il dit alors au roi, ce jeune homme dit alors au roi, ce tyran: jamais tu ne pourras me tuer sauf si tu fais ce que je vais t'ordonner de faire. Quelle est donc cette chose? Lui dit le roi. Le jeune homme répondit: tu rassembles ton peuple sur un seul et même plateau. Tu me crucifies sur un tronc d'un palmier, sur le tronc d'un palmier. Tu prends une flèche de mon carquois, tu places cette flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis: au nom d'Allah, Seigneur et maître de ce jeune homme. Puis tu lances cette flèche en ma direction. Si tu fais tout cela, alors seulement tu pourras me tuer. Il rassembla donc les gens sur un même plateau, crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois et le plaça au milieu de la corde, et puis dit Bismillah, au nom d'Allah, Seigneur et maître de ce jeune homme. Il tira alors la flèche qui alla se planter dans sa tempe. Alors le jeune homme mit sa main et mourut sur le coup. Les gens dirent alors: nous croyons en le Seigneur et maître de ce jeune homme. Tous ceux qui ont assisté à cela se sont convertis et ont embrassé l'islam après avoir reconnu la vérité étincelante. Et qui est-ce qui pourrait démentir et aimer croire au soleil en plein été au milieu de la journée? Nous croyons en le Seigneur et maître du jeune homme. On vint dire au roi: ce que tu craignais est survenu. Par Allah, l'appréhension que tu avais s'est concrétisée. Voilà que ton peuple a cru en Allah. Il ordonna alors de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. On les creusa et on y alluma le feu. Le roi dit: jetez tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi. C'est ce qu'ils firent, c'est-à-dire qu'ils ont jeté tout le peuple croyant dans le feu attisé et ils les ont brûlés vifs. C'est alors que vint le tour d'une femme qui portait dans ses bras son nouveau-né, un bébé. Pensez-vous qu'ils ont eu de la pitié envers celle-ci ou son enfant? Pas du tout. C'est ainsi lorsque le cœur se durcit et sort du caractère humain. Elle eut peur et refusa de se jeter dans le feu. Alors Allah Azza wa Jal lui accorda ce miracle. Son bébé lui dit alors: ô mère, patiente, car tu es sur la voie juste, tu es sur la vérité. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte l'histoire de croyants qui nous ont précédés. Et les épreuves que nous vivons aujourd'hui et les tentations qui nous sont soumises dans notre foi aujourd'hui ne sont pas des choses nouvelles, mais avant nous les pieux ont été éprouvés. Avant nous les pieux ont été éprouvés. Nuh alayhi salam, le premier messager envoyé aux gens de la terre, a été éprouvé.
et a été pris en raillerie par son peuple lorsqu'il construisait l'arche. Mais Allah Azza wa Jalla l'a élevé et a humilié ses détracteurs, les a noyés et a sauvé les croyants parmi eux. Hud alayhi salam ensuite a été éprouvé par son peuple. Allah Azza wa Jalla l'a secouru, l'a élevé et son peuple a été mis en déroute. Salih alayhi salam après lui a été éprouvé et son peuple a tenté de lui nuire, mais Allah l'a préservé après l'avoir éprouvé. Il l'a sauvé lui ainsi que les croyants. Shu'aib alayhi salam pareillement, Ibrahim alayhi salam pareillement, Lut alayhi salam pareillement. Tous ceux-là ont été éprouvés jusqu'à Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, qu'ils ont tenté d'assassiner, mais Allah l'a élevé au ciel. Il est vivant et redescendra à la fin des temps. Jusqu'au dernier prophète et messager, le meilleur de la création et de l'humanité, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib, Al-Hashim al-Qurashi, alayhi salatu wassalam. Il a été éprouvé dans ses biens, dans sa famille, dans son honneur, dans son sang, dans ses compagnons. Certains ont été assassinés comme Soumaïla, comme Yasir. Certains ont été torturés comme Bilal. Certains ont été torturés jusqu'à ce que mort se suive, comme Khubayb et beaucoup d'autres. Mais le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: soyez endurants, et notre lieu de rendez-vous sera mon bassin le jour de la résurrection. D'être éprouvé n'est pas une chose nouvelle, c'est pour tester ta foi et ta véracité. Et que les croyants soient opprimés juste parce qu'ils ont cru en Allah, le Seigneur des mondes, n'est pas chose nouvelle. Ils n'ont pas commis de crime, ils n'ont pas opprimé, ils n'ont pas volé, assassiné, juste parce qu'ils disent La ilaha illallah, et 5 fois par jour ils se réunissent et se tournent en direction de la Mecque pour se prosterner pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que pour cela ils méritent d'être opprimés, agressés, jusqu'à nuire à des enfants innocents et leur mère? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous supplie, et quel meilleur garant que lui. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Azza wa Jal nous dit, sur la traduction des sens des premiers versets de Sourate Al-Ankabut, la sourate de l'épreuve, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous avons la foi sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui vous ont précédés. Nous avons certes éprouvé ceux qui vous ont précédés. Par ces épreuves, Allah Azza wa Jal distingue les véridiques des autres. Soyez donc patients et endurants jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal élève le véridique et rabaisse le menteur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihi wa na'udhu bika min shururihi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihi wa na'udhu bika min shururihi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.